واسا فیصل آباد کی 6 بڑی ترقیاتی اسکیموں کے PC1 تیار 28 جنوری کو لاہور میں اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ واسا ویسٹرن سائٹ ترقیاتی منصوبوں کا پروگرام 755 ملین جبکہ واسا ایسٹرن سائٹ پر 800 ملین روپے کی لاگت سے منصوبہ مکمل ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص بیگ کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد نے 6 بڑی ترقیاتی اسکیموں کے PC1 تیار کر لیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 6 بڑی اسکیموں کو منظوری کے لیے 28 جنوری کو لاہور میں ہونے والے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ واسا ویسٹرن سائٹ ترقیاتی منصوبوں کا پروگرام 775 ملین سے ملت ٹاؤن، سول لائن، غلام محمد آباد، گلبرگ، عثمان ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کے سیوریج مسائل حل ہوں گے، جبکہ واسا ایسٹرن سائٹ پر 800 ملین کی لاگت سے مدینہ ٹاؤن، شمس آباد، سمن آباد، مسعود آباد، نوابہ والا، سخی سرور آباد اور ملحقہ علاقوں کے سیوریج مسائل حل کیے جائیں گے۔ واسا ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے 600 ملین کی لاگت سے نئی مشینری خریدی جائے گی، جبکہ 600 ملین کی لاگت سے نیاموانا کے علاقے اور ملحقہ علاقوں کو واسا سسٹم میں شامل کرنے کے لیے نیا سیوریج سسٹم بنایا جائے گا، اور 600 ملین کی لاگت سے گٹ والا کے قریب 199 ریب فخر آباد کے ٹرنک سیور کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ 500 ملین کی لاگت سے نیٹری اور قریبی علاقوں کو واسا سسٹم میں شامل کرنے کے لیے سیوریج سسٹم بچھایا جائے گا۔ تمام اسکیموں کے PC1 تیار کر لیے گئے ہیں۔ لاہور میں 28 جنوری کو ہونے والے اجلاس میں منظوری کے بعد آئندہ ماہ اسکیموں پر کام شروع کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ وقاص بیگ، سٹی 41۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ تجاوزات ختم کرنے کے لیے جاری گرینڈ آپریشن کے خلاف تاجروں کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو گیا۔ گھنٹہ گھر میں شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ دوسری طرف تجاوزات اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ختم کرنے کے لیے ڈویژن بھر میں جاری آپریشن کا دائرہ تحصیلوں تک وسیع کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد کی انتظامیہ کی طرف سے گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد سخت ترین اقدامات پر تاجر سیخ پا ہو گئے۔ گھنٹہ گھر چوک میں تاجروں کا ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج۔ تاجر کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا 8 بازاروں میں داخلہ بند کر دیا۔ شہریوں نے 8 بازاروں کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اور کاروبار مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ٹوبا ٹیک سنگھ میں ون ٹائم کلین اپ آپریشن کے دوران 400 مقامات سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے اور 32 یونین کاؤنسلز کو ویسٹ فری بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سمندری میں بھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، بازاروں سے عارضی اور مستقل تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ AG عثمان سکندر نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی۔ جڑاوالا تحصیل بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر صفدر شبیر اور CO میونسپل کمیٹی کا مختلف بازاروں کا دورہ۔ تاجروں کی جانب سے اس کارروائی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ FDA کا ڈیفالٹر اور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے۔ انفورسمنٹ ٹیم کی بھاری مشینری اور پولیس فورس کے ہمراہ کارروائی مختلف علاقوں میں مزید 3 غیر قانونی اور نادہندہ ہاؤسنگ اسکیموں کے تعمیراتی ڈھانچے مسمار کر کے ان کے دفاتر سیل کر دیے گئے۔ فیصل آباد کی نئی ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کا ضلع کچہری سے بھی تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ۔ لائسنس یافتہ اسٹامپ فروش، وسیقہ نویس اور عارضی نویس ہی کام کر سکیں گے۔ باقی تمام غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ چنیوٹ میں ایک طرف صفائی آپریشن تیز، کچرے کے بڑے بڑے ڈھیر ختم کرنے کے بعد گلی محلے کی سطح پر کوڑا اٹھایا جانے لگا۔ دوسری طرف تجاوزات ختم کرنے کے بعد باضابطہ ریڑھی بازار قائم کر دیا گیا۔ یکساں ریڑھیاں اور مستقل جگہ فراہم کر دی گئی۔ وقار کھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ میں نجی صفائی کمپنی نے ون ٹائم کلین آپریشن کے بعد شہر کے اندرون علاقوں میں بھی صفائی شروع کر دی۔ 300 سے زائد سینٹری ورکرز مشینری کے ہمراہ اندرون شہر کی صفائی کریں گے۔ تمام گلیوں اور محلوں سے کوڑا اٹھایا جائے گا۔ شہریوں نے صفائی کے بہتر نظام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چنیوٹ کے رہائشی بھی جگہ جگہ کچرا پھینکنے سے اب گریز برتیں۔ بہت اچھا اقدامات ہے پنجاب حکومت کا۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو شہراؤں پہ کام کر رہی ہیں، گلی کوچے میں بھی کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بہت صفائی ستھرائی کا بہت اچھا انتظام ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ لیکن شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں، کوڑا کرکٹ یا کوئی ایسی چیزیں جو ملیں وہ وہاں اس میں ڈالیں۔ دوسری جانب چنیوٹ میں تجاوزات آپریشن سے متاثر ہونے والے ریڑھی بانوں کی بھی سنی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے ایک اور ریڑھی بازار بنا دیا۔ ریڑھی بانوں کے لیے شہری روڈ پر جگہ مختص کر دی گئی۔ MOR رانا سلمان کے مطابق ریڑھی بازار میں 50 ریڑھیوں کی گنجائش موجود ہے۔ ریڑھی بازار سے چوک چوراہوں میں رش کم ہو جائے گا۔ ریڑھی بانوں نے جگہ مہیا کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ جو ہماری انیشیل اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم نے 20 یہاں پہ کاؤنٹر بنانے ہیں، اس کے بعد ہمیں ایکسٹینڈ کرے گا 40 تک۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق ہم روڈز کو کلیئر کریں، اور اب اس میں ہم نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اور ضلعی حکومت کی ہدایت پہ ہم نے یہ ریڑھی بازار بنایا ہے، جو دوسرا ریڑھی بازار ہے چنیوٹ کے اندر۔ گورنمنٹ کا بہت
खुशमाद करते हैं। अल्लाह ताला इनको इज्जत दे, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे। ये गरीब बंदों का साहस कर रहे हैं चिन्योड़ में। हम तो दुआएं कर सकते हैं जी, इन्होंने हमारे साथ इतना तावन किया है। शहर में सफाई और तजावजात के खात्मा के इकदामात पर शहरी हल्के ये तवक्को रखते हैं कि ये सिलसिला मुस्तकिल होगा, आर्जी साबित नहीं होगा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योड़। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद की नहरें भल सफाई के लिए बंद तो कर दी गई, लेकिन सफाई का काम शुरू ही ना हो सका। नहर बंदी मजीद तवील होने का खदशा, किसानों की परेशानी में इजाफा होने लगा। कहते हैं कि बरवक्त पानी ना मिला तो गंदम और कमात की फसल मुतासिर हो सकती है। महकमा नहार का कहना है कि नहरों की बंदिश की तारीख में हफ्ता 10 दिन मजीद इजाफा हो सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा अनहार बुहाना की ब्यूरोक्रेसी ने काश्तकारों को दोहरी मुश्किल में डाल दिया। रबी की फसलों के लिए पानी की अशद जरूरत तो दूसरी जानिब कपास की अगेती काश्त का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में महकमा अनहार ने भल सफाई के नाम पर नहरें बंद कर दी, जिसके नतीजे में काश्तकार पानी को तरस गए। इसके बरक्स भल सफाई भी शुरू न की गई। एक माह से नहर झंग ब्रांच से मुल्हिका नहरों, राजबाहों और नालों की सफाई न की गई। नहर झंग ब्रांच फैसलाबाद और चिन्योड़ के वसी ज़राई रकबे को सैराब करती है। इस हवाले से चेयरमैन किसान इत्तेहाद अमजद अली जप्पा का कहना था कि हर साल भल सफाई के नाम पर नहरों को बंद किया जाता है, तहम सफाई नहीं होती। गंदम की काश्त को पानी की अशद जरूरत है तो कपास की फसल भी सर पर है। हुकूमत नहरों की जल्द सफाई करे ताकि काश्तकार नुकसान से बच सके। अभी हमारा गंदम का सीजन चल रहा है, गंदम को पानी की अशद जरूरत है। अगर आपने बल सफाई नहीं करनी है तो आपको नहरें बंद करने का फायदा क्या होगा? ऐसे एक तो हमारी गंदम का मुल्क में गंदम का बहरान पैदा होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो अरबों रुपए बाल सफाई के नहरों के नाम पे लिए जाते हैं कि नहरों की बाल सफाई की जाएगी, राजबाहों की बाल सफाई की जाएगी, हर साल उसका ऑर्डर नहीं किया जाता, किसी साल भी बाल सफाई नहीं की जाती। अहमदपुर सियाल की रंगपुर कैनाल भी भल सफाई के नाम पर बंद कर दी गई। काश्तकार आबी जरूरियात पूरी करने से कासिर हैं। किसानों के लिए अगेती काश्त करना भी इम्तिहान बन गया। काश्तकार ट्यूबवेल से फसलों को सैराब करने पर मजबूर हो गए। लालिया में भी महकमा अनहार भल सफाई के लिए नहरें बंद करके भूल गया। नहर में कचरा और मिट्टी ताहाल मौजूद है, जिस पर काश्तकारों का कहना था कि बर वक्त सफाई ना हुई तो नहरें ताखीर से खुलेंगी और रबी की फसलों की पैदावार मुतासिर होगी। सरकार आबियाना और ज़रूरी टैक्सेस बर वक्त वसूल करती है तो पानी से क्यों महरूम रखा जा रहा है? श्योरकोट का रुख करे तो वहां भी नहरों की बंदिश से किसान शदीद परेशान और गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा मंडला रहा है। किसानों ने मुतालबा किया है कि महकमा अनहार सफाई का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फसलें सैराब करने के लिए पानी मुहैया करे। नहरों की बंदिश के हवाले से महकमा अनहार के हुकाम ने भल सफाई में ताखीर के साथ पानी भी लेट आने का खदशा जाहिर किया है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए नया प्लान तश्कील। पंजाब सरकार ने 10 लाख एकड़ अराजी पर अगेती कपास की काश्त का टारगेट मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर गुच्छा कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात का खैर मकदम करते हैं, ताहम प्लान को अमली शक्ल देना भी जरूरी है। तफसीलात फैसलाबाद से बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में देखिए। पैदावार में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अहम प्लान तश्कील दे दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 लाख एकड़ अराजी पर कपास की अगेती फसल काश्त करके हालिया कमी को पूरा करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद के लिए 1,20,000 एकड़ पर कपास की अगेती काश्त का टारगेट रखा गया है। कारोबारी अफराद की जानिब से भी हुकूमती प्लान को बेहतरीन काविश करार दिया जा रहा है। हुकूमती इकदामात से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को आइंदा साल कपास दरामद करने से निजात मिलने की तवक्का है। सदर चैम्बर और साबिक सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शमस गुच्छा का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कपास टेक्सटाइल बरामदात का सबसे अहम खाम माल है। कपास की पैदावार के लिए हुकूमत का मौसर इकदाम है, लेकिन इसको अमली जामा भी पहनाया जाना जरूरी है। अभी जो हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप लिया है उसका 10 लाख एकड़ का जो पंजाब में अगेती फसल का, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन है और हुकूमत को इस तरह के स्टेप लेने चाहिए। इससे तो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। उसके अलावा हमें अच्छी जो है फसल रुई मिलेगी, उससे हमारे जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें बेहतरीन हमें जगह मिलेगा। कपास की अच्छी पैदावार से जहां तजारती खसारा कम होगा वहीं मुल्की बरामदात भी बढ़ेंगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली जब तक सस्ती नहीं होगी लोकल सनतों का पहिया तब तक नहीं चलेगा। SME सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले सनतकार परेशान। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हो गई तो छोटे और दरमियानी तबके के कारोबार चल सकेंगे। फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं लोकल सनत तरक्की नहीं कर पा रही क्योंकि बिजली की लागत बहुत ज्यादा है। कम से कम बिजली का यूनिट 10 से 15 रुपए नीचे करें ताकि हम कम पैसों के अंदर गरीब लोगों को, क्योंकि हमारा जो सा शूटिंग का काम है ये हमारे 1000, 1500, 2000 तक का सूट है, तो ये उस क्लास ने लेना होता है जिस क्लास का मार के 30 से 35 हज़ार रुपया बजट हो।
मियां हसनैन का मजीद कहना था कि SME सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले सनतकार इंतहाई मुश्किल में है। ईद करीब सीजन भी सर पर है, मगर बिजली की जायद कीमतों की वजह से बजट नामुमकिन नजर आ रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है, हम तो चाह रहे हैं कि ये जो सी बिजली की कीमतों में 10 से 15 रुपए कमी की जाए फी यूनिट के पीछे। हम कह रहे हैं ये जल्द से जल्द काम हो, क्योंकि हमारा आगे गर्मियों का सीजन आ रहा है, रमजान आ रहा है, ईद आ रही है। हमने लोगों को सूट बना के देने हैं। हमारे बिजली इतनी महंगी है कि हम मशीनें चलाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सनतकारों का मजीद कहना था कि कारखानों के बहाल रहने के साथ मजदूरों का चूल्हा जुड़ा है। बिजली की कीमत हमारी पैदावारी लागत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में स्कूल टीचर इंटर्नीज की भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का सिलसिला शुरू, लेकिन सनती शहर को जरूरत से कहीं कम इंटर्नीज भर्ती करने की इजाजत मिल सकी। दूसरी तरफ पोर्टल का लिंक पहले ही डाउन होने से सैकड़ों उम्मीदवार अप्लाई करने से कासर। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद को डिमांड के मुताबिक स्कूल टीचर इंटर्नीज न मिल सके। पंजाब हुकूमत की तरफ से जिले के लिए 699 स्कूल टीचर इंटर्नीज की सीटें रखी गई हैं, जबकि महकमा तालीम की तरफ से 1652 सीटों की डिमांड की गई। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1316 नशिस्तों पर भर्तियां होंगी। प्राइमरी स्कूल्स में 836 STAs, मिडिल स्कूल में 265 STAs को भर्ती किया जाएगा। 192 STAs हाई स्कूलों और 23 हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। जिला चनियोट में 779 इंटर्नीज भर्ती करने की डिमांड भेजी गई। प्राइमरी स्कूल्स के लिए 482, एलिमेंट्री 90, हाई स्कूल के लिए 207 इंटर्नीज रखे जाएं। आर्जी तौर पर स्कूल टीचर इंटर्नीज की भर्तियों के लिए दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला शुरू। स्कूल टीचर्स इंटर्नीज की भर्तियों के लिए ऑनलाइन दरखास्तों में 2 दिन बाकी। पोर्टल लिंक डाउन होने से उम्मीदवारों को परेशानी। वेबसाइट में टेक्निकल खराबी की वजह से हजारों उम्मीदवार ताहाल अप्लाई न कर सके। पंजाब भर में 12,000 से करीब असाजा की भर्तियां की जानी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 25 जनवरी रखी गई। पोर्टल लिंक डाउन होने से उम्मीदवारों को परेशानी। स्कूल टीचर इंटर्नीज भर्तियों के लिए उम्मीदवार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। स्कूल टीचर इंटर्नीज के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी मुकर्रर है। स्क्रूटनी के बाद 26 जनवरी के रोज इब्तदाई मेरिट लिस्ट आवेजा की जाएगी। उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे। स्कूल टीचर इंटर्नीज को 38,000 से 45,000 एजाजिया दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की नई फहरिस्त जारी कर दी। फैसलाबाद डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 98,26,260 रिकॉर्ड की गई। ताहम एक साल के दौरान वोटर्स की मजमूई तादाद में 3,13,563 अफराद का इजाफा भी हुआ। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 98,26,260 रिकॉर्ड की गई, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 52,38,113 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 45,88,147 शामिल हैं। ताहम एक साल के दौरान मजमूई वोटर्स की तादाद में 3,13,563 अफराद का इजाफा हुआ। जिला फैसलाबाद में वोटर्स की तादाद 54,77,275 है। मर्द वोटर्स की तादाद 29,26,959 जबकि खवातीन वोटर्स 25,50,316 हैं। मर्द वोटर्स की शरह 53% और खवातीन की 47% रिकॉर्ड की गई है। ताहम एक साल के दौरान 1,79,426 वोटर्स का इजाफा हुआ। जंग में वोटर्स की कुल तादाद 18,07,733 है, जिनमें 9,62,607 मर्द वोटर्स जबकि 8,45,126 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। मर्दों की मजमूई शरह फीसद 53% और खवातीन की 46.75% रिकॉर्ड की गई है। एक साल के दौरान 53,734 वोट भी बढ़े हैं। तोबा टैक्सी में कुल वोटर 16,23,396 रजिस्टर्ड हुए, जिनमें 8,63,733 मर्द वोटर्स जबकि 7,59,633 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। मर्दों की शरह 53.21% और खवातीन की 46.79% रिकॉर्ड की गई। ताहम एक साल के दौरान 47,126 वोटर्स भी बढ़ चुके हैं। चनियोट में वोटर्स की कुल तादाद 9,17,856 रिकॉर्ड की गई, जिनमें 4,83,774 मर्द वोटर्स जबकि 4,33,082 खवातीन शामिल हैं। मर्द वोटर्स की शरह 53% और खवातीन की 47% रिकॉर्ड की गई। ताहम एक साल के दौरान 33,277 वोटों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी ने वर्ल्ड बैंक की आंखों में भी धूल झोंक दी। गोजरा में आलमी बैंक के ताउन से बनी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। नाकिस मटेरियल के बायस 15 माह में ही जगह जगह गड्ढे पड़ गए। रिपोर्ट कर रही हैं हाफिज फरहान अली अपनी इस रिपोर्ट में।
شہر میں چند ماہ قبل ورلڈ بینک کے تعاون سے بنی سڑکیں ٹوٹنے لگیں۔ ناقص مٹیریل کی بدولت کروڑوں روپے لاگت سے بنی سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ جھنگ روڈ اور ختم نبوت چوک میں رات کے اوقات میں گہرے کھڈے حادثات کا باعث بننے لگے، جبکہ پینسا روڈ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی فوری مرمت نہ کی گئی تو سڑکیں تباہ حال ہو جائیں گی۔ بہت نقصان ہو جائے، بچ جانی ہے، بڑھائی دی جائے، مرمت کی جائے۔ آج یہاں جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، جو سڑک زیادہ نقص ٹوٹ جائے گی، اس کو فوراً بنایا جائے۔ شہریوں نے جہاں افسران بالا سے ناقص سڑکوں کی تعمیر کا نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، وہیں سڑکوں کی مرمت شروع کرنے کی بھی اپیل کی۔ ساتھی کیمرہ مین کے ہمراہ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا۔ ٹوٹی سڑکیں، ناقص سیوریج سسٹم جیسے مسائل شہریوں کا مقدر بن گئے۔ جھنگ میں گوجرا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ ٹوبا روڈ اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے بعد اجالا روڈ پر بھی ٹھیکیدار نے کام روک دیا۔ تو دوسری جانب چنڈیوٹ انتظامیہ نے لاہور روڈ کو ڈمپرز کے لیے بند کر دیا۔ ڈمپر اونر ایسوسی ایشنز کا روڈ بند کرنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جھنگ میں گوجرا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، موٹر وے سے جوڑنے والی گوجرا روڈ پر گڑھے پڑ گئے۔ گوجرا روڈ کی رہی سہی کسر سیوریج کے پانی نے نکال دی۔ سڑک پر ایک ہی مقام پر پڑنے والے گڑھوں کا سفر مشکل ہو گیا۔ جامعہ چوک کے قریب ٹوٹ پھوٹ کے سبب سفر وبال جان بن گیا۔ جھنگ میں سیوریج کے میگا پروجیکٹ کو بریک لگ گئی۔ ٹوبا روڈ اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے بعد اجالا روڈ پر بھی ٹھیکیدار نے کام روک دیا۔ کھدائی سے کہیں گڑھے تو کہیں سیوریج کے پائپ راہگیروں کو اذیت دینے لگے۔ اجالا روڈ پر تنگ بازار میں گہرے پائپ لگانا ٹھیکیدار کی مشکلات پیدا کرنے لگا۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کی بے حسی پر علامتی احتجاج۔ چنیوٹ انتظامیہ نے لاہور روڈ کو ڈمپرز کے لیے بند کر دیا۔ ٹریفک پیٹرولنگ پولیس نے لاہور روڈ بائی پاس پر گاڑیوں کو روک لیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، 24 گھنٹوں سے کھڑے ڈرائیورز پریشان۔ ضلعی صدر ڈمپر اونر ایسوسی ایشن نے روڈ بند کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے جامع پالیسی کا فقدان ہے۔ 42 بلیک سپاٹس پر حادثات کے تدارک کے لیے تاحال اقدامات نہ ہو سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جنگ میں سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی واضح پالیسی نہ بنائی جا سکی۔ ریلوے ریسکیو 1122 نے 42 بلیک سپاٹس کی نشاندہی کی، جن میں سب سے زیادہ خطرناک سرگودا روڈ قرار پایا۔ آدیوال چوک پر حادثات کی شرح بلند ہے، جہاں کالج اور سرکاری اسکول کی موجودگی کے باعث ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ سرگودا روڈ پر نہ تو لین مارکنگ موجود ہے اور نہ ہی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پروفیسر آصف ڈوڈی کا کہنا تھا کہ حکومت کو فوری طور پر بلیک سپاٹس پر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ قیمتی جانوں کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔ جنگ میں جو مین 6 شاہراہات ہیں ان پر تقریباً 10,000 کے قریب ایکسیڈنٹس ہوئے، جن میں سب سے زیادہ سرگودا روڈ جو ہے، اور ٹوٹل 46 جیسے آپ نے کہا بلیک سپاٹس انہوں نے مینشن کیے۔ بلیک سپاٹس مین جو بہت ہی خطرناک ہیں، ڈینجرس ہیں ٹریفک پوائنٹ آف ویو سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ رپورٹ ڈی سی صاحب کے سامنے بھی رکھی گئی، لیکن اس کو کم از کم 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین کا نفاذ اور سڑکوں کی مرمت واقعی اہم ضرورت ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، چھٹی 41 جھنگ۔